و با نگاه تطبیقی و ناظر به تحولات جدید اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی در این عرصه گام نهادند. صدای من رو دارید شما؟ بله، واضح دارید؟ دارید. در این عرصه گام نهادند و به همین دلیل است که در آثار و نوشته های شهید مطهری شاهد هستیم که ایشان اهمیت زیادی را برای تعلیم و تربیت قائل هستند و با ایمان، علم و اعتماد به نفس والای خود و همچنین ادب و انصاف علمی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شجاعانه وارد میدان شد و با یک مواجهه صحیح و علمی در مقابل تفکرات مارکسیستی و لیبرالیستی توانست چهره روشن و نابی از تفکرات اسلامی ارائه دهد و جریان روشنفکری اسلامی صحیحی را پایه‌گذاری نماید که در واقع مبنای بخشی عمده از جریان فکری انقلاب اسلامی شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره استاد شهید مطهری جمله‌ای دارند که می‌فرمایند مرحوم مطهری با قوت فکری و اندیشه صائب خود وارد میدان‌هایی شد که تا آن زمان هیچ کس در زمینه مسائل اسلامی وارد آن نشده بود و این جرأت و شهامت استاد رو نشون میداد. و همینطور که مستحضر هستید استاد مطهری جزو افرادی است که ایشان جزو اولین اندیشمندی است که توانست حوزه و دانشگاه رو به همدیگه نزدیک کنه و در کنار هم قرار بده و ایشون به عنوان نماد نزدیکی حوزه دینی و دانشگاه هستش. از آنجا که شهید مطهری اسلام را دینی جامع و همه جانبه می‌داند که قرار است برای همه انسان‌ها راهنما باشد، تعلیم و تربیت را نیز به عنوان بخشی از مکتب اسلام قابل بررسی گسترده می‌دانست است و برای آن اهمیت بسیاری قائل بود. وی معتقد است که اسلام قطعاً برنامه آموزشی مشخصی دارد. تعلیم و تربیت بحث ساختن افراد انسان هاست. یک مکتب که دارای هدفهای مشخصه است و مقررات همه جانبی دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیستم فرهنگی دارد، نمیتواند یک سیستم خاص آموزشی نداشته باشد و ایشان خیلی معتقد بود که اسلام یک سیستم آموزشی کامل برای ساختن انسانها داشت. شهید مطهری علم آموزی را برای همه اعم از زن و مرد لازم می‌دانست و معتقد بود که اسلام هم به زنان و هم به مردان توصیه کرده است که علم بیاموزند و تفاوتی در توصیه به علم آموزی بین زنها و مردها وجود ندارد. از دیدگاه شهید مطهری علم آموزی یکی از ابعاد معنوی انسان است و فقط بعد مادی آن مطرح نیست. انسان دانش و آگاهی را تنها از آن جهت که او را بر طبیعت مسلط می کند و به سود زندگی مادی اوست نمی خواهد. در انسان غریزه حقیقت جویی و تحقیق وجود دارد. نفس دانایی و آگاهی برای انسان مطلوب و لذت بخش است. علم گذشته از این که وسیله است برای بهتر زیستن و برای خوب از عهده مسئولیت برآمدن، فی حد نفس نیز مطلوب بشر است. انسان اگه بداند رازی در ورای کهکشان‌ها هم وجود دارد و دانستن و ندانستن آن تأثیری در زندگی او ندارد، باز هم ترجیح می‌دهد که آن را بداند. انسان طبعاً از جهل فرار می‌کند و به سوی علم می‌شتابد. بنابراین علم و آگاهی یکی از ابعاد معنوی وجود انسان است و به همین دلیل توصیه شهید مطهری قرار گرفتن دین در کنار همه امور بشری بود تا او را در یک مسیر درست راهنمایی کند. به هر حال استاد مطهری شخصیتی بود
که هم در زمان خود توانست تحولات بزرگی را ایجاد کند و هنوز هم انسان و امروز بشر از ثمره علم او دارد بهره‌مند می شود. شهید مطهری کسی بود که در حسینیه ارشاد تعلیم و تربیت رو برای همه انسان‌ها به ویژه نسل جوان آغاز کرد. به هر حال این اهمیت جایگاه شهید مطهری رو نشون میده و امیدوارم که امروز با این بحثی رو که در حضور تمام حاضرین هستیم بتونیم مباحث خوبی رو در رابطه با شناختن بیشتر شهید مطهری داشته باشیم. من مجددا همه عزیزان که مشارکت کردن در این جلسه و همه کسانی که سهمی داشتن در برگزاری این جلسه تشکر و قدردانی میکنم. مجددا از آقای دکتر رحمت هم که زحمت کشیدن مسئولیت سخنرانی این جلسه رو به عهده گرفتن باز هم جای تشکر و قدردانی داره و امیدوارم که برنامه خوب و اثر بخشی رو داشته باشیم. Once again I thank you for everything and sorry I discussed and I speak in Persian but I am sure my friend Mr. Ghazali will translate in Indonesia the main part of my speech. Once again I am thankful from everybody. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodo, bisa saya langsung terjemahkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan ucapan terima kasihnya pertama-tama kepada kawan-kawan yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini dapat terwujud. Kemudian beliau sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Jalaluddin Rahmat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi di acara ini. Begitu juga kepada moderator Pak Dada Widordo yang telah juga memoderatori acara ini. Sebelumnya saya juga menyampaikan taqabbalallah, semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini berkaitan dengan syahadah Syahid Mutahari yang pada hari-hari ini beliau menemui kesyahidannya. Beliau adalah seorang yang sangat dikenal di Iran dan melalui pemikiran-pemikirannya hingga saat ini buku-buku yang beliau tulis dan juga pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan menjadi rujukan berbagai ilmuwan, tidak hanya di Iran saja, namun di seluruh dunia juga memanfaatkan buku-buku dan pemikiran-pemikiran beliau. Beliau syahid persis pada hari ini, yaitu tanggal 1 Mei. Dan di awal kesyahidan beliau, Imam Khomeini kemudian menetapkan hari ini sebagai hari guru, hari mu'allim atau hari guru. Dan Pak Konselor menyampaikan selamat atas hari guru ini kepada mereka-mereka yang telah berjasa dalam dunia pendidikan. Imam Khomeini menyebut Syahid Mutahari sebagai seorang yang telah berkhidmat penuh khususnya terhadap generasi muda dalam hal pemikiran-pemikiran Islam. Imam Khomeini menyampaikan bahwa seluruh karya Syahid Mutahari tanpa terkecuali adalah sebuah karya yang bagus. Jarang sekali Imam Khomeini menyebutkan hal semacam ini, bahwa seluruh karya Syahid Mutahari tanpa terkecuali, tidak satupun ada pengecualian dalam karya beliau yang beliau sebut sebagai sebuah karya yang layak untuk dibaca oleh setiap generasi yang ada. Karya-karya beliau secara umum bertujuan untuk membangun manusia, karena di dalam Islam pembangunan manusia itu dimulai dari taklim dan tarbiyah. Tujuan taklim dan tarbiyah adalah dalam rangka untuk menyampaikan manusia kepada kesempurnaannya, menyampaikan manusia kepada kebahagiaannya. Islam dalam hal taklim dan tarbiyah ini memiliki sebuah program khusus. Ketika kita melihat bahwa dunia Islam juga dalam berbagai hal memiliki sistemnya, ekonomi memiliki sistem, politik memiliki sistem, kebudayaan memiliki sistem, maka
secara lebih layak Islam memiliki sistem dalam hal taklim dan tarbiyah ini yang tujuannya adalah untuk membangun manusia. Syahid Mutahari menyebutkan bahwa taklim dan tarbiyah ini adalah sebagai sebuah kewajiban, sebagaimana juga Islam menyampaikan hal itu kepada setiap orang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dalam dunia pendidikan, maka kemudian kita kenal ilmu pengetahuan. Hasil daripada taklim dan tarbiyah adalah kemudian ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang menjadi sisi maknawiyah dari seorang insan. Insan dengan maknawiyahnya dan jati dirinya sebenarnya memiliki naluri untuk selalu menyingkap hakikat, untuk selalu memburu hakikat, mencari. Memang bahwa ilmu manusia lebih baik daripada butuh seluruh umat manusia, terlepas dari ilmu pengetahuan tertentu. Secara umum ilmu pengetahuan dibutuhkan oleh manusia. Dalam hal-hal bahwa pengetahuan tersebut penting atau tidak bagi manusia, maka manusia akan lebih memilih untuk mengetahui, meskipun pengetahuan tersebut tidak berguna bagi dia, namun ia akan lebih mengetahui, akan lebih memilih untuk memiliki ilmu tersebut daripada tidak mengetahui, apalagi ilmu-ilmu yang berguna bagi umat manusia. Oleh karena itu, salah satu tujuan daripada Syahid Mutahari dalam tulisan-tulisannya adalah untuk menyandingkan antara agama dan urusan-urusan manusiawi, bahwa agama dan urusan-urusan manusiawi tidak dapat dilepaskan daripada ilmu pengetahuan. Menurut Syahid Mutahari, terjadinya perubahan-perubahan di dunia berdasarkan ilmu pengetahuan dapat menciptakan perubahan-perubahan besar dalam dunia, di dalam dunia. Kemudian Syahid Mutahari memulai ceramah-ceramahnya yang kemudian dibukukan dan menjadi karya yang sangat fenomenal di salah satu Husainiyah yang disebut Husainiyah Al-Irsyad. Dari sanalah beliau memulai kegiatannya. Meskipun juga di Iran banyak tokoh, Allama Tabatabai, Imam Khomeini, dan tokoh-tokoh yang lainnya, namun karya Syahid Mutahari ini memiliki tempat yang khusus karena karya-karya tersebut dapat menjawab berbagai macam tantangan bahkan setelah beliau syahid, bertahun-tahun lamanya. Karya iman, ilmu, adab, dan jauh sebelum revolusi beliau sudah memulai aktivitas keilmuannya. Pemikiran-pemikiran Syahid Mutahari saat itu dalam rangka untuk mempertahankan Islam, membela pemikiran-pemikiran Islam yang saat itu banyak sekali diserang oleh berbagai macam aliran seperti Marxisme, liberalisme, dan berbagai aliran-aliran pemikiran yang lainnya. Namun Syahid Mutahari berhasil membuktikan bahwa Islam masih memiliki program-program, masih memiliki pemikiran-pemikiran yang layak dan bisa menjawab berbagai pertanyaan yang ada. Syahid Mutahari dikenal sebagai tokoh yang menyandingkan antara keilmuan hauza atau pesantren-pesantren agama dengan universitas. Dua tempat ini yang biasa selalu ditempatkan sebagai sebuah hal yang berlawanan antara pesantren dan universitas. Syahid Mutahari mampu untuk memberikan pemikirannya, menyumbangkan pemikirannya, dan menyatukan dua tempat yang menjadi tempat utama untuk pembelajaran generasi muda. Beliau di Iran sebagai
orang pertama yang mampu untuk menyandingkan hal itu. Mungkin lebih banyaknya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Jalaluddin Rahmat. Terakhir dari beliau, dari Pak Konselor, bahwa beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Ustadz Jalal dan para peserta yang telah hadir, dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam bidang tarbiyah dan taklim, sehingga sebagaimana tadi beliau sampaikan bisa membawa kita kepada kesempurnaan, kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya serahkan kepada Pak Moderator, Bapak Dodo Widodo. Terima kasih Bapak Kelor Kedutaan Republik Islam Iran, Bapak Muhammad Mehrdakshde, PhD, kemudian juga kepada Pak Imam yang sudah jemaahnya sehingga kita mengerjakan apa yang beliau sampaikan. Dan sekarang kita sampai pada sesi yang paling utama dari acara kita pada sore ini, yaitu penyampaian materi oleh seorang intelektual garda depan Indonesia yang sudah tidak asing kita semua, Kang Jalal atau Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat, MSc. Kita ketahui bahwa hari ini tanggal 1 Mei 2020 kita mengenang 41 tahun syahidnya, gugurnya Syahid Murtadha Mutahari. Beliau lahir 13 Jumadil Awal tahun 1320 Hijriah atau 3 Februari 1920 di Tafin bagian darat kota Syad, dan putra dari Muhammad Hussein Mutahari. Dan kemudian beliau meninggal pada 1 Mei 1979 ketika mendapatkan teror dari kelompok Furqan dan mengalami kesyahidan. Guru-guru sangat banyak, diantaranya ada Allamah Toba-Tobai dan Imam Khomeini sendiri. Dan karya beliau juga sangat banyak. Karya beliau itu yang kita kenang diskusi di Bandung misalnya pada tahun 1990-an adalah Keadilan Ilahi. Ini adalah sebuah fenomenal. Kemudian buku yang lain lagi ada Ilmu Islam, dan kemudian Nabiantara, dan masih banyak lagi karya yang lain. Dan oleh karenanya untuk hemat waktu sekarang persilahkan nuhnya kepada narasumber kita Haji Dr. Jalaluddin Rahmat SC untuk jadi sumber kita sore hari ini. Kiai Dr. Jalaluddin Rahmat MSc lahir di Bandung 29 Agustus tahun 1949, lama berkarir sebagai dosen Universitas Padjadjaran, dan sejak tahun 2014 terpilih dia menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2011 di Komisi 8 yang membawahi bidang agama dan sosial. Tidak asing lama ini, dan Jalal kalau sekarang kita bicara syahidnya Murtadha Mutahari, Kakang Jalal adalah pendiri dari Yayasan Hari Bandung. Saya dulu juga pernah jadi aktivis di situ. Dan setelah keluluan waktu kemudian kita persilahkan kepada bicara kita, Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada host kita pada majelis ini, yaitu Bapak Konselor, Bapak yang terhormat Rahsandeh, PhD. Saya langsung aja berbicara berkenaan dengan Mutahari yang kebetulan namanya menjadi nama yayasan yang saya pimpin sekarang. Jadi pembicaraan saya bukan hanya sekedar bercerita tentang Mutahari, tapi saya ingin mempertahankan di hadapan saudara-saudara kenapa diberi nama Yayasan Mutahari. Ada orang menegur saya, kenapa tidak diberi nama Yayasan Mutahari?
Udah karena Anda pengikut Imam Ali, sebut saja Yayasan Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan, kenapa tidak diambil nama Rasulullah saja sekalian, katanya. Seperti Muhammadiyah, itu pakai nama Muhammad. Saya bilang, nanti kalau saya buat juga yayasan misalnya Alawiyah atau Yayasan Muhammadiyah, nanti ada orang juga bertanya, kenapa tidak langsung merujuk kepada Allah saja jadi Yayasan Ilahiyah. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih nama Mutahari ini. Itu yang kemudian menjadi pembicaraan kita sekarang. Siapa Mutahari ini dan bagaimana konsep dia tentang pendidikan dan pengajaran, ta'lim dan tarbiyat dalam istilah bukunya. Kita harus melihat dulu kepada periode sebelum revolusi. Di tengah-tengah kota Tehran ada sebuah jalan simpang dan di sudut jalan itu berdiri sebuah gedung tempat berkumpulnya para aktivis, para mahasiswa dan para hauzawi. Hauzawi artinya orang-orang pesantren. Mereka berkumpul di situ mengadakan diskusi-diskusi sama seperti munculnya dahulu kelompok intelektual seperti Diderot, Jean-Jacques Rousseau sebelum terjadi revolusi Prancis. Nah, di Iran berkumpullah para intelektual yang berasal dari dua kelompok. Satu kelompok Hauzawi dan satu lagi kelompok universitas. Dan ada dua orang bintang pembicara di situ yang mempunyai masa pecinta yang luar biasa. Satu namanya Ali Syariati, lulusan doktor 2 kali dari universitas di Perancis, yang membawakan penyegaran pemikiran, pencerahan pemikiran, lebih merupakan orang yang mencoba mempertemukan paham Marxisme yang humanistik dengan ajaran-ajaran Islam. Orang yang mencoba melihat sejarah Islam dalam bingkai humanisme yang waktu itu sangat digandrungi oleh para intelektual Iran. Pada sisi yang lain, ada Ayatullah Murtada Mutahari. Syahid Mutahari adalah orang dibesarkan di Hauzawi, tetapi kemudian menjadi salah seorang dosen ilahiyat di Universitas Tehran. Duanya seperti sebuah dialektika, sebetulnya seperti sebuah tese dan antitese. Yang satu melihat dunia dari perspektif Hauzawi dan satu lagi melihat dunia dari perspektif humanisme sekuler. Tapi kedua-duanya kelihatan memang bertentangan karena perspektifnya berbeda, kadang-kadang ada saling mengkritik di antara keduanya. Mutahari malah mengkritik Ali Syariati sebagai terlalu Marxis karena ia hanya melihat perjuangan kaum mustad'afin yang ada dalam Al-Quran dari perspektif ekonomi, dari perspektif Marxis. Mustad'afin adalah orang yang secara politis dan ekonomis tertindas. Mutahari beranggapan bahwa kata mustad'af dalam Al-Quran juga berlaku untuk orang-orang yang secara ruhaniyah dilemahkan. Jadi mustad'afin itu termasuk juga Fir'aun, kata Mutahari. Pertentangan ini biasa lebih meruncing di kalangan para pengikutnya. Dan katanya ada surat dikirim kepada Imam Khomeini dari pihak Mutahari yang mengkritik Ali Syariati. Pada saat yang sama Ali Syariati juga mengirim surat kepada Imam Khomeini. Kita tidak tahu jawaban dari Imam Khomeini kepada keduanya, tapi yang menarik ialah bahwa kedua-duanya syahid. Pada hari ini Mutahari malamnya pulang dari sebuah pertemuan para aktivis dan ia diberondong oleh kelompok Islam, sekali kelompok Islam
yang paham radikalismenya dikritik sangat keras oleh Mutahari. Mutahari melihat bahwa orang-orang ini memanfaatkan ajaran Islam sebetulnya untuk kepentingan politik yang rendah. Maksudnya juga untuk dengan pengetahuan agama yang sangat rendah. Namanya kelompok Al-Furqan, umumnya para pemuda. Dan kelompok ini memberondong Syahid Mutahari pada malam yang sunyi dengan lemparan pelurunya. Dia syahid. Ali Syariati juga mengakhiri hidupnya di satu tempat pembuangan di sebuah hotel dan syahid tanpa diketahui sampai sekarang siapa pembunuhnya. Dua-duanya syahid, dan juga yang kedua mereka memiliki persamaan, ini kata Ustaz Miftah, dua-duanya dimakamkan di Al-Maksumah, di Maksumah. Jadi Ayatullah Mutahari dimakamkan di Qum bersamaan dengan Fatimah Al-Maksumah, dan Ali Syariati dimakamkan di Damaskus, di Zainabiyah bersama dengan putra imam. Jadi kedua-duanya mengakhiri keberadaannya di dunia ini dalam dua makam yang sangat dimuliakan di kalangan Ahlul Bait, makam putri para imam. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, saya mulai masuk kepada pandangan Syahid Mutahari. Tapi saya ingin memberitahukan lebih dahulu bahwa Mutahari adalah seorang penulis yang menulis dengan sangat enak dibaca. Tulisannya dipenuhi dengan cerita-cerita anekdot yang memperjelas. Dia menulis dengan very readable, dengan sangat dibaca. Amat jarang ulama dengan sedalam pengetahuan Mutahari bisa menulis dengan sangat mengenakan. Sudah baca aja terjemahnya, itu saja sudah sangat enak membacanya. Saya sekarang baru saja membaca bukunya khusus tentang taklim dan tarbiyat di dalam Islam. At-Ta'lim wa Tarbiyat fil Islam dalam terjemahan bahasa Arab. Saya kira bukan karena penerjemah bahasa Arab itu sangat bagus bahasa Arabnya, tetapi juga karena Mutahari memang menulis dengan sangat enak. Mula-mula saya akan menyimpulkan pembicaraan saya di awal ini bahwa tujuan pendidikan menurut Mutahari, dalam pandangan saya, menurut Mutahari ada 3, yaitu mengembangkan inteligensi atau kecerdasan, kedua kreativitas, dan ketiga akhlak. Dan itu yang menjadi semboyan di sekolah-sekolah Mutahari. Sekolah Mutahari itu mengembangkan inteligensi, kecerdasan, dan kedua kreativitas, dan ketiga akhlak. Di dalam bukunya itu At-Ta'lim wa Tarbiyat fil Islam, Mutahari membedakan antara ta'lim dan tarbiyat. Ta'lim adalah ta'lim berhubungan dengan ilmu. Jadi ta'lim artinya mengajarkan ilmu sebanyak-banyaknya dengan membuka diri terhadap berbagai pemikiran. Jadi, dan ilmu katanya adalah misi Islam. Rasulullah diutus sebagai pengajar. Mutahari menyebutkan sebuah hadis, satu hari Rasulullah masuk dalam sebuah majelis, dan di majelis itu beliau melihat sebelah majelis itu orang berzikir bersama-sama, dan satu lagi sedang mengajarkan ilmu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke tempat yang mengajarkan ilmu itu, duduk beserta mereka, dan beliau berkata, kilahuma ala khair. Kedua-duanya ini berada dalam kebaikan. Fabi ta'lim ursiltu. Tapi aku diutus untuk mengajarkan ilmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Ahli Sunnah, saya bacanya, tapi bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus dan dibangkitkan sebagai seorang guru. Jadi, itu bagian ta'lim. Tapi kata
Mutahari, kalau orang hanya mengumpulkan ilmu saja, tetapi tidak mengembangkan akalnya, mengembangkan akal itu beliau sebut sebagai tarbiyatul akal. Jadi kalau Anda punya ilmu, tetapi tidak ada akalnya, ilmu aja bertumpuk, tetapi kemampuan berpikir kritisnya tidak ada. Mungkin untuk meningkatkan pembicaraan saya ingin menyebutkan contoh-contohnya aja yang sangat bagus. Dahulu katanya dikisahkan, nah ini menariknya buku Mutahari, selalu ada kisahnya. Dahulu dikisahkan ada seorang tukang ramal. Ramal itu dari bahasa Arab, itu ramal artinya memprediksi, dan bahasa Indonesia ternyata ramal itu dari bahasa Arab. Jadi ramal itu memprediksi atau membuat atau meramal ya, mungkin lebih tepat, meramalkan yang akan terjadi dengan menggunakan garis-garis di atas pasir. Jadi pasir itu rimal. Jadi atas pasir itu dibuatlah garis-garis dan diramalkan apa yang terjadi. Jadi seorang raja punya tokoh spiritual di istana, dukun yang suka meramal, dan dukun itu melatih anaknya dengan ilmu-ilmu itu. Karena diinginkan bahwa sesudahnya anaknya itu akan menjadi pelanjut bapaknya. Sampai ke kerajaan, raja menguji anak itu. Ujiannya sederhana aja. Di tangan saya ini ada sebuah benda yang di dalamnya ada warna merah yang dikelilingi oleh warna putih. Dia memegang telur, lalu kayaknya dia sulit menjawabnya, tapi setelah lama dia menjawab, oh itu mesin penggiling yang di tengah-tengah gilingan itu disimpan wortel. Jadi lalu si rajanya kemudian menghubungi bapaknya bahwa ternyata apa yang kamu ajarkan itu tidak tampak hasilnya pada anak itu. Lalu bapaknya mengatakan bahwa anak itu memang memperoleh banyak ilmu, tetapi tidak mengembangkan akalnya, tidak mengembangkan kemampuan berpikirnya. Karena mestinya kalau dia menggunakan akal, mana mungkin gilingan gandum misalnya bisa disimpan di dalam genggaman. Nah, jadi dia tidak menggunakan akalnya. Nah itu contoh kata Mutahari, orang yang bisa jadi memperoleh ilmu yang banyak, tetapi tidak memiliki kemampuan kritis. Akalnya tidak dikembangkan. Lalu Mutahari seperti biasa, bukunya dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Al-Itrah. Nah, salah satu hadis yang panjang disebutkan di situ dan tidak mungkin saya bacakan, ialah nasihat Imam Ja'far As-Shadiq kepada Hisham. Sallallahu alaihi. Ya Hisham, inna Allah tabaraka wa ta'ala, hei Hisham, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala basyara ahlal aqli wal fahmi, menggembirakan para pemilik akal dan pemahaman, yaitu dalam kitabnya wabashir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Gembirakanlah hamba-hambaku seribadi alladzina yastami'una al-qawla, yang mendengarkan pembicaraan, apapun dia mendengarkan pembicaraan, fayattabi'una ahsana, lalu dia ikuti yang baik-baik saja. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab. Dahulu saya perkenalkan ulul albab itu di zaman kebangkitan cendekiawan Islam, ceritanya untuk menggantikan kata cendekiawan Islam itu dengan kata
ulul albab. Jadi ulul albab artinya orang yang bukan hanya ta'allum, bukan hanya mempelajari ilmu, tetapi juga ta'akul. Jadi dia mengembangkan akalnya, menggunakan akalnya. Kata Mutahari, saya seringkali menemukan banyak orang yang mengembangkan ilmunya, tetapi tidak menggunakan akalnya. Salah satu contoh ialah para mu'arrikh, kitab-kitab tarikh zaman dulu itu hampir semua kitab-kitab tarikh mengumpulkan ilmu-ilmu informasi tentang tarikh, tetapi tidak menggunakan akal yang kritis. Salah satu contoh misalnya ketika peristiwa Harrah, itu orang-orang Syam menyerbu Madinah dan membunuhi para sahabat Nabi. Mereka masuk ke sebuah rumah dan ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Anaknya masih bayi. Lalu orang itu mau, karena di rumah itu tidak ada yang bisa diambil, dia mau membunuh yang punya rumah, tapi si perempuan itu berkata, saya ini seorang sahabat Nabi, saya pernah ikut bai'atur ridwan, saya selalu bersama Rasulullah, suami saya juga sahabat Nabi. Akhirnya dia dilepaskan. Tapi kata Mutahari, cerita ini tidak masuk akal karena antara bai'atur ridwan dengan peristiwa Harrah itu ada waktu sekitar 50 tahun. Jadi sekiranya, dan dia sudah punya suami katanya waktu bai'at itu, katakanlah punya suaminya usia 15 tahun lah. Jadi mungkin setelah 50 tahun itu dia, dalam peristiwa itu dia dalam usia 65 tahun. Dan tidak mungkin secara akal katanya, dalam usia 65 tahun masih subur dan melahirkan bayi. Gitu. Itu salah satu contoh, itu pun kalau kita ambil dia hanya 15 tahun. Gimana kalau dia menikahnya 20 tahun dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, katanya kita harus menggunakan akal dan bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu saja. Ada satu kemampuan akal yang oleh Mutahari dalam kesempatan ini hanya saya ceritakan sampai situ saja, yaitu yang dia sebut berpikir kritis. Ya sebutnya dalam bahasa Arab ta'akul. Jadi ta'akul adalah menggunakan akal untuk menguji informasi-informasi. Jadi kita harus menggunakan akal sebagai khirbal, sebagai filter. Jadi tidak semua informasi itu kita terima. Beliau mengutip satu hadis juga, kafa bil mar'ati jahlan, cukuplah jadi kejahilan bagi seseorang. Kalau kafa bil mar'i jahlan, cukuplah kejahilan bagi seseorang kalau ia menyampaikan semua apa yang kita dengar. Jadi kalau mendengarkan, semua yang kita dengar disampaikan. Semua yang saudara dengar disampaikan seluruhnya. Saudara perlu untuk menyaringnya, mengkritisi pembicaraan saya, dan kemudian fayattabi'una ahsana. Lalu ikutilah yang paling baik. Jadi akal harus difungsikan sebagai alat penyaring, sebagai alat yang kritis. Jadi kemudian kita sebetulnya saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Syahid Mutahari. Buku itu menjelaskan beberapa dasar dari filsafat ilmu tentang apa yang disebut ruh ilmiah yang saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya di sini. Buku itu juga di ujung berbicara tentang Carl Gustav Jung yang membagi dimensi-dimensi manusia. Salah satu bagian dari dimensi itu adalah dimensi akhlaki. Semula memang saya ingin menceritakan bagaimana dimensi akhlaki diajarkan oleh Syahid Mutahari. Apa yang membedakan akhlak dengan perilaku yang biasa. Dan Mutahari mengemukakan beberapa teori etika di dalam filsafat etis. Buku itu kecil, tipis, tapi di sana juga ada filsafat
etika. Lalu dia bicara juga tentang Sartre di dalam buku itu, dan memang di situ ada kawan dia yang tadi dalam tanda petik pesaing dia di Husseini Ersad, yaitu Ali Syariati, yang sangat yang menjadi penganjur ajaran Jean-Paul Sartre, eksistensialisme Sartre, dan dia mengumpulkan pendapat tentang Sartre. Sekali lagi saya tidak bahas di sini hanya untuk membangkitkan keinginan tahu saudara untuk membaca lebih lanjut tentang buku Sayyid Mutahari. Sekali lagi buku kecil, At-Ta'lim wa Tarbiyah fil Islam. Dalam bahasa Persianya, Ta'limu Tarbiyat dari Islam. Dan saya ingin mengakhiri ini dari pembicaraan kita sekarang. Musuh-musuh yang menyebabkan kita tidak menggunakan akal, atau musuh-musuh akal, atau yang mencemari akal, atau yang merusak akal kita. Dan ia menyebutkan satu kecenderungan untuk mengikuti mayoritas. Dan dia sebetulnya dalam psikologi modern, salah satu teknik sugesti untuk menipu orang adalah menggunakan sugesti mayoritas. 9 dari 10 bintang film menggunakan sabun Lux misalnya. Nah itu, tapi dalam kenyataannya mayoritas itu tidak muncul dalam bentuk sejelas advertising, sejelas iklan. Tapi manusia ada punya kecenderungan untuk mengikuti mayoritas. Dan itu menyebabkan mereka tidak lagi menggunakan akalnya. Seperti biasa Mutahari mengutip ayat Al-Quran, in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan yang ada di bumi, engkau tersesat dari jalan Allah. Yang kedua ialah mengikuti tradisi-tradisi orang sebelumnya. Di dalam Al-Quran disebutkan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Jadi kalau mereka disuruh ikutilah apa yang diturunkan dari Allah, mereka berkata, aku mau ikut apa saja apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Bal nattabi'u ma wajadna, atau dalam ayat yang lain ma alfaina, yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Akan begitu juga kah sekiranya orang tua itu tidak tahu sedikit pun dan mereka tidak mendapat petunjuk? Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih pada satu hari melihat ada orang yang tinggal di rumahnya yang sempit, padahal dia sebetulnya kaya raya, tapi dia tinggal di rumah yang sempit, yang rumah itu sudah menyusahkan dia. Kata Imam Ja'far, kenapa kamu tinggal di rumah ini, padahal kamu kan bisa pindah ke rumah yang lebih luas? Ini karena bapak saya dulu, kakek saya dulu tinggal di rumah ini. Jadi wajadna aba'ana gitu. Mawajadna tadi yang hanya mengikuti dari orang-orang tua kami. Kata Imam Ja'far, idhab, kamu pergi dan cari rumah yang lebih luas bagi kamu. Nah, pemikiran hanya karena orang-orang tua juga dari gitu tidak berubah-ubah, atau seperti pendapat seorang ahli hukum, bukan seorang ahli, hakim Islam di Jakarta Selatan yang menghukum salah seorang yang diadukan ke pengadilan agama untuk minta cerai karena orang itu masuk Syiah, dan nasihat dari hakim agama itu, perceraiannya kemudian terjadi, nasihat dari hakim agama itu, kenapa kamu tidak ikut agama yang orang-orang tua kita dulu aja yang aman-aman? Kenapa kamu ikut gini? Nah ini kata Mutahari salah satu di antara yang merusak akal.
Sebetulnya 400 tahun sebelumnya, saya kira 400 tahun sebelum Mutahari di Inggris, ada seorang pangeran yang dianggap sebagai pendiri sains, the founding father of scientific method. Jadi bapak pendiri dari metode ilmiah. Namanya Sir Francis Bacon. Dan dia cerita tentang 4 berhala yang merusak otak kita. Berhala-berhala itu sebagian disebutkan oleh Mutahari. Satu ialah idolatribus, berhala yang memang biasa terjadi kepada kita karena persepsi kita yang sering keliru. Yang kedua, itu terjadi kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, kata dia, idola speka atau idola KW, yaitu berhala karena keterbatasan kita sebagai orang yang mencari informasi dan kecenderungan kita untuk menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita ketahui. Jadi kalau saudara seorang dokter, maka yang saudara lihat itu dari seorang yang menderita kecelakaan adalah tubuh apa yang terluka. Tapi kalau saudara seorang guru, saudara sudah memperkirakan apa anak yang ketabrak itu, apakah dia anak SD atau anak SMP, dan seterusnya. Jadi persepsi kita sangat diwarnai oleh spesialisasi kita, oleh ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, idola, kalau dalam bahasa Inggrisnya, idols of the marketplace. Di dalam ini disebut idola fora. Jadi idola karena kesalahan penggunaan bahasa. Tadi saya menyebutkan beberapa itu? 4. Jadi yang pertama idola trubus, yang kedua idola skave, yang eskapa karena ujungnya mau diakan. Yang ketiga idola fora, jadi, dan yang terakhir idola teatra, yaitu pengaruh orang-orang besar, orang-orang pintar, pengaruh pendidikan kita, ucapan dosen-dosen kita, orang yang kita hormati, yang kadang-kadang membuat akal kita menjadi buta untuk melihat kebenaran. Sekali lagi mungkin kita bisa sambungkan ini dengan pembicaraan Mutahari selanjutnya, tentang Syahid Mutahari selanjutnya. Hari ini kita sampaikan ini dengan terburu-buru. Dan kalau saudara mungkin mau melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep pendidikan dari Mutahari yang sebetulnya bisa diurai lebih lengkap lagi, tapi marilah saya simpulkan kembali. Jadi menurut Mutahari, Syahid Mutahari, pendidikan itu harus mengembangkan ilmu, dan itu saya sebut di Mutahari sebagai inteligensi. Yang kedua, mengembangkan akal sampai akal itu mengubah, ini yang lupa saya sebutkan, apa yang terjadi itu disebut data. Kalau data itu dikumpulkan, ya kita sebutnya ilmu itu. Kalau data kemudian diberi makna, karena belum tentu pengumpulan informasi data itu menjadi bermakna. Kalau lebih bermakna, dia menjadi informasi, dan kalau informasi itu dikumpulkan dan kemudian diolah, lahirlah pengetahuan yang baru yang kita sebut wisdom. Untuk data, sekarang komputer bisa melakukannya. Untuk ilmu juga komputer bisa, tapi mengubah semua yang kita dapat itu menjadi wisdom, diperlukan ta'akul, kata, dan itu adalah kreativitas. Bagian yang terakhir yang tidak sempat kita bicarakan di sini adalah pandangan Syahid Mutahari tentang pembinaan akhlak, yang menurut beliau adalah inti atau tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan. Mohon maaf kalau saya kepanjangan. Sekarang kita akan mendengarkan mungkin ada beberapa komentar atau pertanyaan dengan waktu kalau tidak salah 10 menit lagi. Baik, terima kasih. Saja sangat biasa pemaparannya sehingga itu jernih kita semua apa yang beliau sampaikan. Penekannya saya kira itu
pikiran Ali Syarati dengan Mutoha mungkin itu agak kurang. Ini masih Kang, waktu buka puasa mungkin 30 menit lagi kami menawar begitu. Kemudian yang dua pengertian dan tarbiyah sendiri, mungkin pengertian tarbiyah itu belum eksplor itu. Kemudian yang kita sebenarnya makna toh ini bagi kita di Indonesia begitu. Karena bukan 90-an ya, di sebelah Bandung di Mutohakan itu sangat biasa berkas sekali itu. Berarti dari Alien sendiri persilahkan pada pertanyaan kan? Ya. Silakan. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan. Pendidikan Islam, Nusantara Press. Ini ada berita katanya sebetulnya sudah diterjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Epistemologi Pendidikan Islam, diterbitkan oleh Sadra Press. Mungkin bisa untuk seterusnya pelajarinya di situ ya. Ini dari peserta juga yang beritahukan kepada kami. Terima kasih. Oke. Silakan pertanyaan untuk kalau ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang tertulis, bisa dibacakan dari yang tertulis. Mohon maaf Pak, ada yang bertanya tadi. Ada Ibu Siva Sanjurio mau bertanya. Sudah kita aktifkan mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar? Baik. Ini dokter kita Rahmat dari Cianjur ya. Lulusan Iran ini, University of Tehran. Terima kasih. Selalu mencerahkan mengikuti kajian Kang Jalal ini, Masya Allah. Semoga Allah memberi kebaikan dan panjang umur serta sehat selalu Kang Jalal ya. Amin. Mengenai Murtada Mutahari, Syahid Murtada Mutahari, kebetulan dulu waktu saya di Tehran, saya pernah ke rumahnya Syahid Murtada Mutahari yang sekarang jadi museum. Jadi di sana ada putranya, salah satu putranya, dan sampai sekarang putranya walaupun mungkin tidak seperti ayahnya ya, tetapi begitu mempromosikan buku-buku ayahnya, ajaran-ajaran ayahnya, dan bagi teman-teman mungkin nanti yang mau ke sana bisa langsung nanti ke rumahnya Syahid Murtada Mutahari di sana. Berbagai macam koleksi ataupun barang-barang peninggalan beliau masih tertata rapi di sana, termasuk mobilnya beliau. Kemudian yang ingin saya tanyakan dari peninggalan Syahid Murtada Mutahari itu, sayangnya tidak ada keturunan yang meneruskan seperti ayahnya, walaupun ada salah satu putra beliau yang menjadi politisi ya, itu pun politisi dari golongan reformis, dan termasuk putrinya Ali Syariati. Beliau adalah dosen di University of Tehran juga, sosiologi beliau mengajar, dan sangat mirip sekali dengan ayahnya, sangat orator sekali, dan ketika beliau berbicara itu tidak ada yang mungkin tidak melek gitu, semuanya pasti melek dan bagus sekali. Tapi sayangnya ya itu tadi, belum bisa mengikuti ayahnya. Kalau Kang Jalal kan alhamdulillah ya ada Ustadz Miftah, Masya Allah. Jadi adalah keturunannya, itu yang saya banggakan. Dan yang ingin saya tanyakan yang kedua adalah bagaimana pembagian ilmu. Kalau Ustadz Syahid Murtada Mutahari kan beliau itu adalah istilahnya dosen kampus juga, beliau juga adalah seorang kiai juga di Hauzah gitu. Tidak ada
perbedaan antara ini ilmu Islam, ilmu tidak Islam yang pernah marak di Indonesia ataupun di dunia ini, yang ini ilmu tentang keislaman ini yang tidak Islam segala macam dan bla bla bla. Dan ini mungkin perlu lagi disosialisasikan ataupun dikembangkan lagi. Tidak ada sebenarnya pembagian-pembagian seperti itu kan. Termasuk di Iran dari dulu kan ulama-ulama plus ilmuwan-ilmuwan juga, dan itu pun mendunia sampai sekarang terkenal itu dari Iran. Tidak ada yang ulama tapi tidak ilmuwan gitu. Selalu ilmuwan juga mereka itu adalah ulama. Mohon pencerahannya Kang Jalal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira Iran memang memiliki tradisi peradaban yang sudah cukup lama. Saya baca misalnya filsafat Yunani, dan mereka ternyata berguru ke Persia. Orang seperti Archimedes misalnya belajar di Persia. Katanya pada tahun 1000 atau 2000 tahun sebelum Masehi, di Isfahan sudah ada perpustakaan. Jadi maksud saya, memang rada sulitlah membandingkan kita dengan Iran. Maksud saya, mohon maaflah dengan segala kerendahan hati, kita rada sulit bersaing dengan Iran. Karena mereka sudah menjadi sumber peradaban. Dan begitu mereka masuk Islam, mereka jadi menghias Islam dengan perkembangan sains dan teknologinya. Iranlah saya kira yang paling banyak menyumbangkan juga ilmu-ilmu Islam. Sebut saja ilmu apa di dalam Islam, dan kita akan temukan di situ ada orang Persia. Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, orang-orang yang kita kenal namanya aja di sini seperti Al-Ghazali, Bukhari, Muslim juga itu oleh hadis yang dari Isfahan itu adalah orang-orang Persia. Tidak bermaksud memuja orang Persia itu, tapi memang fakta sih. Jadi tidak heran kalau ketika datang sains juga, para Hauzawi itu tidak bersembunyi di sudut pesantrennya yang rada gelap. Mereka ikut bertarung, masuk ke gelanggang, dan mempelajari ilmu-ilmu barat. Jadi tidak heranlah bahwa ketamatan Hauzawi seperti murni Hauzawi itu, Mutahari itu murni Hauzawi, tapi dia tadi saya sebut mengenal Jung, mengenal Sartre, mengenal Freud, mengenal Marx, dan mereka rame-rame mencoba mengkritik ajaran Marx. Ketika para mahasiswa yang tidak menggunakan sikap kritisnya dengan segera terpincut, tertarik atau tergoda oleh ajaran Marxisme. Kita berhutang budi kepada Ali Syariati dan Mutahari karena menarik para anak muda yang mulai terpukul oleh Barat untuk kembali ke dalam Islam. Istilah terpukul Barat itu dalam bahasa Persianya disebut Gabzadeh, yang terpukul oleh Barat, yaitu yang terpengaruh Barat, dirangkul oleh Mutahari dan Ali Syariati kembali ke dalam pangkuan Islam dan berjuang atas nama Islam. Terus tadi pertanyaan yang pertama itu lupa. Sebetulnya saya juga pernah ke rumahnya Syahid Mutahari yang sederhana juga dan berjumpa dengan putranya yang menjadi anggota parlemen. Terus salah seorang putra Syahid Mutahari juga pernah berkunjung ke Mutahari. Mereka, saya bilang ulama juga, tapi memang mereka tidak menulis buku sebanyak, atau saya tidak mengenal ada buku yang ditulis oleh para putranya. Kalau biasanya emang bintang-bintang yang cemerlang itu rada sukar diikuti oleh pelanjutnya, mungkin karena tuntutan zaman juga, tiba-tiba zamannya sudah berbeda dan dia tidak bisa lagi seperti ayahnya. Kecuali Ustadz Miftah.
Ini Ibu Syifa, sekadar promosi aja buat Miftah. Jadi dahulu, Miftah itu pernah di Iran itu belajar di bekas atau pesantrennya yang menulis Mantiqut Thoir itu, Fariduddin Attar. Fariduddin Attar. Dia pernah pesantren di situ dan ada cerita satu hari ayahnya Rumi membawa dalam perjalanannya lewat ke Khurasan dan sampai di pesantrennya Fariduddin Attar. Setelah itu Fariduddin Attar memberikan kepada anak kecilnya buku Nome Asror Nome, diberikan kepada anaknya. Kemudian keduanya pergi meninggalkan Fariduddin Attar dan Fariduddin Attar berkata, lihat itu samudra, katanya samudra ditarik oleh selokan. Jadi yang disebut samudra itu yaitu Jalaluddin Rumi, dan yang menariknya itu adalah bapaknya. Jadi itu samudra ditarik oleh kali yang kecil. Gitu, Mip? Kita tertawa. Ya, terima kasih atas doanya. Oke, ada lagi yang lain. Terima kasih atas tambahan komentarnya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sama Hatul Ustadz, Ustadz Jalal, sama Ustadz Miftah yang saya rindukan. Jadi pada kesempatan sore ini saya merasa bangga bisa bertatap muka langsung meskipun lewat media ini. Tertarik tadi soal istilah ta'akuli ya, sebetulnya Ustaz. Jadi pertanyaan saya simpel saja. Kira-kira Syekh Murtadha Mutahhari itu melihat integrasi kependidikan dalam Islam atau keilmuan dalam Islam itu seperti apa? Karena belakangan ini memang terutama di Indonesia, walaupun tadi Ustadz Jalal mengatakan kita tidak mungkin bisa meniru Iran yang sudah punya peradaban lebih dulu, soal integrasi ini kadang-kadang cukup hanya dianggap ketika kemudian kita sudah mengilustrasikan ilmu pengetahuan dengan sains atau dengan teknologi, itu sudah dianggap sesuatu yang sangat integratif. Nah, kira-kira Syekh Murtadha Mutahhari melihat integrasi kependidikan atau keilmuan dalam Islam itu seperti apa? Demikian, dan salam rindu saya kepada Ustadz Miftah karena belum melihat wajahnya. Shallallahu ala Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin mengoreksi, sekarang ini kita ini pernah melewati satu periode ketika Islam dan integrasi Islam dengan ilmu dibicarakan, didiskusikan. Itu zamannya Cak Nur, pembicaraan agama itu sudah berusaha memadukan antara ilmu-ilmu pengetahuan modern dengan ilmu-ilmu agama. Ada upaya ke arah itu, sampai berdirilah Tani Ijmi dan sebagainya. Sayang mungkin ya, tapi sudah ada upaya ke arah itu, melakukan integrasi sains, atau dengan kata lain integrasi universitas dengan hauzah, dengan pesantren. Dan hasilnya saya lihat, waktu itu saya pernah bicarakan juga dengan Cak Nur, yang di situ kami menyimpan harapan adalah pesantren-pesantren Nahdiyin. Mulai banyak orang-orang Nahdiyin yang memasuki perguruan-perguruan tinggi sekuler dalam pengertian yang umum, pengertian universitas-universitas umum, dan mulai muncul sebagai ilmuwan dengan latar belakang kepesantrenan. Mulai juga keluar buku-buku dari mereka yang berusaha untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam memadukan kedua ilmu itu. Jadi misalnya analisis psikologis untuk untuk misalnya untuk hadis, untuk Quran, atau melihat ilmu-ilmu Islam
dari perspektif ilmiah, misalnya mempelajari ilmu hadis dengan menggunakan rujukan kepada metode historis di Jerman dan seterusnya. Saya lihat malah kita berharap pemikiran akan besar itu lahir dari para Nahdliyin. Entah kenapa tiba-tiba sebelum kita sampai ke sini terjadilah itu diskusi Islam yang sangat keras dan tanpa ta'akul. Jadi sekarang diskusi Islam itu kok jadi baunya bau politik dan semuanya diberi bingkai politik, dan yang bicara adalah orang-orang yang ta'alumnya kurang, ta'akulnya juga kurang. Saya tadi menyebutkan bahwa sebetulnya dari Mutahari pendidikan itu terdiri dari dua upaya, yaitu yang satu ta'alum, al-ilmu bit ta'alum, dan al-aqal juga bit ta'akul. Jadi proses ta'akul dan ta'alum ini dikerjakan bersama-sama, dan itu upaya kita juga sekarang kalau mau mengintegrasikan lagi orang-orang Hauzawi dengan orang-orang universitas. Yang terakhir memang pemerintah Iran sekarang setelah revolusi memang kemudian berusaha untuk memasukkan ilmu-ilmu keislaman itu ke dalam sistem pendidikan. Syahid Mutahari ketika membahas ayat tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, farido itu ilmu apa ini yang wajib kepada setiap muslim, itu ilmu apa? Dan dia memasukkan juga ya ilmu-ilmu Islam itu wajib, dan tapi tidak usah mendalam sampai spesialisasi. Tapi dia harus menguasai pengantarnya saja. Katanya al-muqaddimah ilal wajib itu wajibah juga. Jadi itu bisa dibicarakan di situ. Ya, ini salamnya udah disampaikan kepada Ustadz Miftah. Waalaikumsalam. Dan masih rindu sama Mas Muni ini dari Nahdliyin, itu calon pemikir kita pelanjut. Amin, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya, moderator ini maaf. Gimana Pak Moderator? Iya, moderator. Terima kasih Bapak Kiai Dr. Jalaluddin Ahmad yang sudah mencerahkan semua sore hari ini, sangat luar biasa. Ini adalah ngabit kita mendengar azan maghrib dan saja, walaupun di Indonesia bagian timur sudah di Masar, dari Kendiri yang diri luas karena lebih rumah kita jangan maaf tidak mendengar. Tapi yang ini satu anak yang biasa sekali bagi kita, salah satu strategi membuat kesimpulan sudah saja bahwa apa yang Ustaz Jalaluddin Ahmad ini tentang pemikir Mutahari ini, yang pertama adalah bagaimana kemudian taklim ini tidak hanya atas tujuan perlu pengetahuan ya, tapi ada makna atau angkauan yang lebih jauh lagi. Bahwa adalah bagaimana kemudian meluaskan ini penguat akal ya, dan bagi Sang Jalal ya, dan kemudian bagaimana saya mengembangkan legenda kreativitas dan tujuannya akhlak ya, sesuai kalau dalam tradisi barangkali kita maaf dengan Nabi Inama bu'uli umi makari akhlak. Kita ucapkan terima kasih untuk kesempatan sehari. Yang pertama tentu saja saya sampaikan kepada Bapak Selo Kebijakan Kedaan Berislaman, Bapak Mehra Dakshay PhD, kemudian kepada Pak Al-Ghali selaku jemaah, kepada Kiai Dr. Dundermat, dan sekali juga kepada sahabat saya beberapa kali di satu forum ini, Kang Jal Ustadz Miftah Rahmat, Ustadz Bifaujirat, dan kemudian kepada rekan ISBI juga ucap terima kasih. Kemudian di kesempatan kita akan kembali bersama ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini. Tapi kalau tidak di bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan yang lain kita akan berjumpa kembali dan forum seperti tidak lewat online mata, tapi mudah-mudahan pun kita bertemu.
sekali lagi kita akan terima kasih untuk semuanya. Dan mudah-mudahan bahwa kita sore hari ini, acara buburit ini memberikan bagi kita bahwa dalam keterbatasan COVID-19 kita tak senantiasa membangkang kreativitas, tetap senantiasa memanfaatkan segala kesempatan untuk menemukan serahan. Demikian closing dari saya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Kiai Haji Dr. Lulun Rahmat. Ya, dan kita akan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wasitul. Silahkan Mas Imam. خیلی ممنون. Thank you, Mr. Dudu. Thank you for your program. Mestinya ditutup doa nih dari Ustadz Miftah. بکنم قطع شده دیگه. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum. Allahumma rabb syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa aftarta ala ibadika fihi as-siyam. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad waghfir lana tilka dzunubal idham fa innahu la yaghfiruha ghairuka ya Rahmanu ya Alam birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti tayyibin tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خديجة الكبرى وجميع أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واختص لهم منهم أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وفي هذا الوقت نخص خصوصا إلى روح الشهيد مطهر وجميع أصوله وفروعه شن الله هذه النية لجميع المعلمين الإسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih Mas Imam. Udah hafiz semua. Assalamualaikum آقای دکتر رشنده. حال شما خوبی؟ سلام. حال شما خوبه خانم. خسته نباشید. کم پیدا هستید. ما شما رو نمیبینیم. باید تو خونه بمونیم. الان که کرونا است باید تو خونه بمونید. انشالله که از شر کرونا راحت شدیم حتما تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. انشالله دستتون در نکنه. خدا حافظ شما. سلامت باشید. خیلی لطف کردید. خیلی خوب. انشالله که مفید بوده باشه. انشالله. الهی آمین. الهی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. آقای غزالی ممنون. بله خواهش میکنم جواب.